इन्होंने यह श्लोक लिखा है। यह श्लोक सर्वतोभद्र क्रम से लिखा गया है। इस श्लोक का पहला चरण है देवाकानिकावादे। इसी चरण को आप उल्टे क्रम से यानी दाएं से बाएं पढ़िए, है ना। देवाकानिकावादे। अब प्रत्येक पंक्ति के प्रथमाक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर पढ़िए। यहां भी मिलता है ना, देवाकानिकावादे। अब 8वीं पंक्ति को भी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़िए। दोनों ओर से मिलता है ना यही वर्णानुक्रम, देवाकानिकावादे। अब प्रत्येक चरण के 8वें अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर पढ़िए। यहां भी मिलता है ना, देवाकानिकावादे, है ना। अद्भुत रचना। अब दूसरा चरण पढ़िए। दूसरा चरण है वाहिका स्व स्वका हिवा। इस चरण को उल्टे क्रम से पढ़िए। उल्टे क्रम से भी मिलता है ना, वाहिका स्व स्वका हिवा। अब प्रत्येक चरण के दूसरे वर्णों को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर पढ़िए। दोनों ओर से मिलता है ना, वाहिका स्व स्वका हिवा। अब 7वीं पंक्ति को सीधे यहां भी आपको मिलेगा, वाहिका स्व स्वका हिवा। अब प्रत्येक चरण के 7वें अक्षरों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर पढ़िए। मिलता है ना यही वर्णानुक्रम। तीसरे और चौथे चरणों को भी आप इसी तरह पढ़ पाएंगे। इस रचना में प्रत्येक चरण की गति चारों ओर होती है, इसलिए इस रचना को सर्वतोभद्र कहते हैं। सर्वतः भ्रमणात् सर्वतोभद्रम। શ્લોકની રચનાને જોયા પછી આગળ બીજી એક રચના જોઈએ। એટલે એવું કેવું છે હસમુખભાઈ આપે કે સર્વતઃ પરિતઃ, ચારે તરફ તમે જુઓ કે લોકો સંસ્કૃતને જુએ છે પણ હસમુખભાઈએ જે શોધી કાઢ્યું છે સર્વતો ભદ્રમ, સર્વતઃ પરિતઃ। તમે પહેલો અક્ષર, છેલ્લો અક્ષર, બીજો અક્ષર, છેલ્લેથી બીજો અક્ષર, ત્રીજો અક્ષર, છેલ્લેથી ત્રીજો અક્ષર, કોઈ પણ ડિવાઇસ, કોઈ પણ પ્રયુક્તિને તમે જુઓ, કેટલી અદ્ભુત રચના લાગે છે। આવા અનેક શ્લોકો છે। ભારવીનો આ અદ્ભુત શ્લોક એમણે શોધી કાઢીને કમ્પ્યુટરથી આપણી સામે મૂક્યો છે। એટલે સંસ્કૃત અને કમ્પ્યુટરના લેક્ચરમાં અમારે જે હેતુ છે એ આ કહેવો છે કે કેવું ચિત્ર તમારી સામે ઊભું થાય છે, કેવો એક સુંદર આખો આલેખ બને છે। સર્વતઃ પરિતઃ, આથી આ તરફથી જુઓ, આ તરફથી જુઓ, વચ્ચેથી જુઓ, છેડેથી જુઓ, મધ્યથી જુઓ, અંતથી જુઓ। એટલે તેમણે કહ્યું કે સર્વતઃ ભ્રમણાत् સર્વતો ભદ્રમ। આ પ્રકારની ડિવાઇસ એ અદ્ભુત ડિવાઇસ છે। હવે સમયના બગાડતા બીજો એક સુંદર શ્લોક જોઈએ હસમુખભાઈ। બીજી એક રચના છે અર્ધભ્રમક રચના। આ સર્વતોભદ્ર કરતા
અડધી આની ગતિ હોય છે, એટલે આને અર્ધભ્રમક કહેવામાં આવે છે. સર્વતોભદ્રની અંદર ચારે ચાર ચરણોને તમે સીધા, ઉલટા કે ઊભા તમે વાંચી શકો છો. જ્યારે અહીંયા દરેક ચરણને અડધી રીતે જ તમે મેળવી શકશો. એટલે કે તમે દરેક ચરણનો પહેલો અક્ષર આમ ઊભો વાંચશો, પહેલો અક્ષર, પહેલા ચરણનો, બીજા ચરણનો પહેલો, ત્રીજા ચરણનો પહેલો, ચોથા ચરણનો પહેલો, તો જે આખું પહેલું ચરણ છે એમાંનો અડધો ભાગ એટલે કે અડધું ચરણ જ તમને પ્રાપ્ત થશે. અને પછી બાકીનું જે અડધું ચરણ રહ્યું એ તમારે આઠમા શ્લોકને તમે આઠમા વર્ણને તમે નીચેથી ઉપર તમે જોશો તો તમને એ બાકીનો અડધો ભાગ મળશે. અને આ રીતે તમારે બીજી પંક્તિ, ત્રીજી પંક્તિ, ચોથી પંક્તિ પણ આ રીતે અડધી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આને અર્ધભ્રમક કહેવામાં આવે છે. અડધી જ ભ્રમણા અહીંયા થાય છે એટલે આનો અર્ધભ્રમક કહેવામાં આવે છે. અને એનિમેશન દ્વારા વધારે સ્પષ્ટ થઈ જશે. શ્લોકને જોઈએ અને एनिमेशन ने पण मानिए. यह श्लोक की रचना का नाम अर्धभ्रमक है. सर्वतोभद्र में चरणों की गति चारों ओर होती है, किंतु अर्धभ्रमक में सर्वतोभद्र से आधी गति होती है. यहाँ अर्ध ही भ्रमण होने के कारण इस रचना का नाम अर्धभ्रमक है. ससत्वरतिदे नित्यम, यह श्लोक का पहला चरण है. प्रत्येक चरण के प्रथम अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने से चरण के शुरुआत के 4 अक्षर मिलते हैं और प्रत्येक चरण के 8वें अक्षरों को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने से चरण के शेष 4 अक्षर प्राप्त होते हैं. सदरामर्शनाशिनी, यह दूसरा चरण है. प्रत्येक चरण के दूसरे अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने से आधा चरण प्राप्त होता है. शेष चरण 7 अक्षरों को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने से मिलता है. श्लोक का तीसरा चरण है त्वराधिकसन्नादे. प्रत्येक चरण के तृतीय अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने से और छठवें अक्षरों को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने से यह तीसरा चरण प्राप्त होता है. इस तरह प्रत्येक चरण के चतुर्थ और पंचम अक्षरों से चौथा चरण बनता है. ગાયત્રીબેનનો અવાજ સાંભળીએ. કર્ણપ્રિય એટલો અવાજ છે કે એમને સાંભળવાની વારે વારે ઈચ્છા થઈ આવે. જોઈએ. मूरज का अर्थ ढोल होता है. મૂરજ રચનાનું નામ છે. મૂરજનો અર્થ ઢોલ એવો થાય. ઢોલની ઉપર જે દોરી બાંધેલી હોય છે એના જે ક્રોસ પડે છે એવો ક્રોસ અહીંયા રચાય છે, માટે આનું નામ મૂરજ એવું રાખવામાં આવ્યું છે. અહીંયા
પહેલું ચરણ, પછી બીજું ચરણ, ત્રીજું અને ચોથું, આ ચારે ચાર ચરણોના વર્ણો એવી રીતે ગોઠવાયા હોય છે કે એને જો લીટી દોરવામાં આવે તો એ લીટી આ ઢોલ પરની જે દોરીઓ હોય છે એવી ક્રોસ રચે છે, એટલે આનું નામ મૂળજ એવું આપવામાં આવ્યું છે. આ રચનાને પણ એનિમેશન દ્વારા આપણે જોઈએ અને સમજીએ, માણીએ. सासेना गमनारंभे, यह श्लोक का पहला चरण है. इसी चरण को हम इस तरह भी पा सकते हैं. देखिए, यह तीर जिन वर्णों से गुजरता है उन वर्णों को पढ़िए. वहां भी आपको यह पहला चरण मिलेगा. सासेनागमनारंभे, यह चरण नीचे भी लिखा गया है, उसे पढ़िए. रसेनासीदनारता, यह दूसरा चरण है. इसी चरण को हम इस चतुष्कोण में भी पा सकते हैं. तीर जहां से गुजरता है इन वर्णों को पढ़िए, वहां भी प्राप्त होता है नहीं. रसेनासीदनारता, तारनादजनामत्त, यह तीसरा चरण है. इस चतुष्कोण में छिपे वर्णों से श्लोक का तीसरा चरण निर्मित होता है. देखिए, तीर जिस चरण के वर्णों पर चलता है उस चरण को नीचे भी दिखाया जा रहा है. तीर नागमनामया, यह श्लोक का चतुर्थ चरण है. श्लोक का यह चतुर्थ चरण भी इस तरह प्राप्त होता है, जो गतिमान तीर के द्वारा दिखाया जा रहा है. અર્થને જોઈએ. અર્થને ક્લિક કરીએ એટલે તરત જ અર્થવાળી સ્લાઇડ પર આપણે પહોંચી જઈએ છીએ. લિંક એવી રીતે ગોઠવવામાં આવી છે અને અહીંયા પણ ગાનમ મૂકેલું છે. એને બટન ક્લિક કરીએ એટલે અવાજ પણ આવે છે. એ રીતે અહીંયાથી અહીંયા અગ્રતઃ જઈએ એટલે નવી રચના આવે છે. આ નવી રચના છે તુરંગ પદ. ઘોડાની ચાલ જેવી ગતિ. ઘોડો એટલે ચેસની રમતનો ઘોડો. ચેસની રમતમાં ઘોડો અઢી પગલા ચાલતો હોય છે. અઢી પગ ચાલીને અહીંયા એક નવો શ્લોક રચેલો હોય છે. પહેલા એક શ્લોક હોય એને ચેસના ખાનામાં એક એક વર્ણ મૂકીને લખવામાં આવે. ચેસના 8 ખાનાઓ હોય છે. અનુષ્ટુપના પણ 8 વર્ણો હોય છે. એટલે એક એક વર્ણ એક એક ખાનામાં ગોઠવવામાં આવે. પછી પહેલા જ જે વર્ણથી ત્યાંથી ઘોડો શરૂ થાય અને એ બીજા શ્લોકનો પહેલો વર્ણ બને. પછી એ અઢી પગ ચાલીને જે વર્ણ આવે એ વર્ણથી વળી પાછો બીજા શ્લોકનો બીજો અક્ષર થાય. ત્યાંથી એ અઢી પગ ચાલે અને એ જે વર્ણ પર પહોંચે એ આ બીજા શ્લોકનો તૃતીય વર્ણ બને. આવી રીતે આખો એક નવો શ્લોક રચાય છે. બહુ જ અદ્ભુત રચના અને ખૂબ જ શ્રમ માગી લે એવી રચના, કવિની એક કસોટી કરી લે એવી આ રચના છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ બહુ જ રેર, કદાચ મને પણ આટલા 5-6 ગ્રંથો હું ફેંદી ગયો છું, પણ 2 જ રચનાઓ આવી મળી છે.
એટલે- આમે એટલે- આમે આપણે મહેશભાઈ એવું છે ને કે જો એ ચેસના આપણે એક ખાનાથી શરૂ કરીને અઢી પગલાં ચલાવીએ અને એવું નક્કી કરીએ કે આ એક ખાનું રહી ન જાય અને એક ખાનું બેવડાય નહીં, આવી રીતે અઢી પગલાંથી બધા ખાના આપણે નહીં ભરી શકીએ એમને એમ શ્લોક રચ્યા સિવાય પણ. વાહ તો અહીંયા તો કવિએ એવો આખો શ્લોક રચ્યો છે કે અઢી પગલાએ એ ચાલીને આખો નવો શ્લોક રચતો. રચાતો જાય. વાહ. બહુ જ અદ્ભુત રચના, બહુ જ રેર એવા શ્લોક, 2 જ શ્લોકો મળ્યા છે. એટલે તમે જુઓ કે આપણા પ્રાચીન કવિઓએ આપણી સામે જે મૂક્યા છે શતરંજની રમત, માત્ર આજે જ એને ચેસ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. હસમભાઈએ જે વાત કરી કે શતરંજની જેમ અઢી પગલાં ઘોડો ચાલે, તો એનું નામ જ તુરંગ પદઃ એવો અર્થ આપ્યો છે. હવે ઘોડો અઢી પગલાં ચાલીને કેવો શ્લોક રચે, કેવી અદ્ભુત વાત થાય, આ વસ્તુ આપણા સાહિત્યમાં પડી હતી. પણ જો સંસ્કૃત અને કમ્પ્યુટર આજે વિદ્યાર્થીઓને બતાવવામાં આવે છે તો એ વિશ્વની સામે આ સંસ્કૃતના અમૂલ્ય અનુપમ સાહિત્યને આ રીતે પણ મૂકી શકે. એમને 2 શ્લોકો અનેક પ્રયત્નો પછી મળ્યા છે, પણ હું માનું છું કે અનેક ગ્રંથાગારો છે કે જેમાં હજુ આપણે શોધ કરીએ તો આ પ્રકારના રચનાઓ મળી શકે. અને એને સંસ્કૃત એટલું જ નહીં, આ કમ્પ્યુટર હવે આજે જગતનું એવું હૃદય બની ગયું છે, એ હૃદયમાં શ્વાસ પૂરવાનું કામ સંસ્કૃત કરી શકે. અને એ બંનેના ઉપક્રમે જે નવું વિશ્વ રચાય એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો જોઈએ હવે આ તુરંગ પદઃને. આ રચનાને માણીએ. ओम स्थिरागसां सदाराध्या, यह पहला श्लोक है. यह श्लोक शतरंज बोर्ड के खाना में लिखा गया है. श्लोक के प्रथम अक्षर स्थि से घोड़े की गति शुरू होती है. स्थि घोड़े का प्रथम कदम है, तो दूसरे श्लोक का प्रथम अक्षर भी स्थि है, जो शतरंज बोर्ड के नीचे दिखाया गया है. फिर घोड़ा ढाई खाना चलते हुए ता अक्षर पर पहुंचता है. यह घोड़े का दूसरा कदम है. अतः